바이블 1311 에이모스 5 오늘은 아모스 4장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 아모스 3장, 4장, 5장이 설교 형식으로 이렇게 북쪽 이스라엘 3장에서는 그 베델의 단드를 이렇게 우상을 숭배하는 것에 대해서 경고를 했는데 4장에서도 여러 상황을 기근과 전염병 이런 것을 보냈음에도 나에게로 돌아오지 않는다. 그래서 내가 너희에게 하나님을 이렇게 만나게 하는데 그것을 준비를 하라. 그런 내용이 이제 마지막 12절에 나오고 13절에 그런 이제 하나님이 어떤 하나님인지를 쭉 설명하고 있는 그러한 내용이 나오고 있습니다. 1절부터 어떻게 했기에 이스라엘 백성들이 어떤 상황에서도 돌아오지 않았는지를 한번 생각해 보면서 네이티브 스피커의 목소리로 먼저 한번 들어보시도록 하겠습니다. Chapter 4. Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria, you women who oppress the poor and crush the needy, and say to your husbands, bring us some drinks. The sovereign Lord has sworn by his holiness, the time will surely come when you will be taken away with hooks, the last of you with fish hooks. You will each go straight out through breaks in the wall, and you will be cast out toward Harmon, declares the Lord. Go to Bethel and sin. Go to Gilgal and sin yet more. Bring your sacrifices every morning, your tithes every 3 years. Burn leavened bread as a thank offering, and brag about your free will offerings. Boast about them, you Israelites, for this is what you love to do, declares the sovereign Lord. I gave you empty stomachs in every city, and lack of bread in every town. Yet you have not returned to me, declares the Lord. I also withheld rain from you when the harvest was still 3 months away. I sent rain on one town, but withheld it from another. One field had rain, another had none and dried up. People staggered from town to town for water, but did not get enough to drink. Yet you have not returned to me, declares the Lord. Many times I struck your gardens and vineyards, I struck them with blight and mildew. Locusts devoured your fig and olive trees. Yet you have not returned to me, declares the Lord. I sent plagues among you as I did to Egypt. I killed your young men with the sword along with your captured horses. I filled your nostrils with the stench of your camps. Yet you have not returned to me, declares the Lord. I overthrew some of you as I overthrew Sodom and Gomorrah. You were like a burning stick snatched from the fire. Yet you have not returned to me, declares the Lord. Therefore this is what I will do to you, Israel, and because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel. He who forms the mountains, creates the wind, and reveals his thoughts to man. He who turns dawn to darkness and treads the high places of the earth. The Lord God Almighty is his name. 1절에 보시면은 Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria. 이 말씀을 들으라. 바산의 암소 on Mount Samaria. 사마리아 산에 있는 너희 바산의 암소들아. You women who oppress the poor. You women, 너희 여자들이여 이 말을 들으라. 가난한 자를 oppress the poor. 가난한 자들을 압제하는 너희 you women, women 하니까 여자들이여 문자적으로 해석하면 그렇게 되는데 호크마 주석에 제가 읽어보니까 이거는 이스라엘을 말할 수도 있다는 뭐 칼빈하고 그 분들이 몇 분들이 해석을 했다고 그렇게 나와 있는데 하여튼 anyhow 이 crush the needy 궁핍한 자를 crush하고 망가뜨리고 가난한 자를 압제하는 그런
사람. 너희 이 사마리아 산에서 아주 높은 데서 좋은 집을 짓고 여름 궁전, 겨울 궁전, 카우즈 오브 바산의 암소들과 같이 살이 쪄가지고 피둥피둥 쪄가지고 얼굴에 기름기가 흐르는 너희들이요. 그리고 say to your husbands, 너희 남편들에게 얘기를 해라. Bring us some drinks. 여기 술을 좀 이렇게 마실 것을, 뭐 마실 거에는 여러 가지 이제 뭐 포도주나 뭐 그런 것이 포함이 되겠지만 그런 것을 좀 가져오라고 너희 남편들에게 얘기를 해라. The sovereign Lord has sworn by his holiness. 그래서 전능하신 여호와께서 맹세하셨는데 그의 거룩함으로 the time will surely come. 그 때가 반드시 올 것이다. When you will be taken away with hooks. 너희가 고리에 깨어서 will be taken away. 끌려가게 될 날이 올 것이다. The rest of you. 너희 마지막까지 with fish hooks. 그 물고기를 이렇게 물고기를 쭉 갈고리를 깨어서 가져가는 그런 모습을 상징하는데 실제로 아수르 사람들이 이렇게 포로를 데려갈 때 이런 식으로 끌고 갔다고 하는데 그런 날이 반드시 오게 될 것이다. 3절에 You will each go straight out through breaks in the wall. 너희가 각각 곧바로 go straight out 가게 될 것인데 breaks in the wall, 벽이 부러진, 전쟁을 했으니까 이제 성벽이 무너진 것을 말하는 것 같은데 You will be cast out toward Harmon. 너희가 cast out 될 것이다. 하몬을 향해서 던져지게 될 것이다. 거기 이제 포로로 끌려가서 아마 거기 이제 던져지는 거기에 뭐 수감을 하든지 그런 하몬 뭐 지역이 호크마 주석에서 보니까 이것이 뭐 어느 고유 명사는 확실한 것 같은데 어느 지역인지는 아직까지 밝혀지지 않았다 그러는데 막 포로로 이렇게 피시후크 그런 얘기가 나오고 있으니까 그런 포로가 끌려가는 그런 장소와 관련된 그런 곳인 것 같은데 거기에 You will be cast out toward Hamon, declares the Lord. Go to Bethel and sin. 베델에 가서 범죄하라. Go to Gilgal and sin yet more. 길갈에 가서 죄를 지어라. Bring your sacrifices every morning. 아침마다 너의 sacrifices를 가지고 와라. Your tithes every 3 years. 너의 11조들을 여기 이제 NIV에서는 3 years라고 하는데 원문에는 3일이라고 되어 있으니까 3일에 한 번씩 너의 11조를 your tithes를 가지고 오고 또 너의 sacrifices는 every morning 매일 아침마다 가져와라. 이 말은 원래 이제 제사가 이런 식이 아니었는데 토라에서 말하는 제사가 이거를 비꼬는 식으로 얘기해 가지고 이렇게 이제 표현을 하면서 11조도 이제 뭐 가난한 자들을 위한 11조는 3년에 한 번씩 일부러 따로 이제 토라에 드리라고 했는데 그렇게 하는 것이 아니라 자기의 의를 종교적인 행위를 통해서 나타내 보이려고 하는 그런 것을 이렇게 지적하고 있는 것 같은데 Burn leavened bread as a thank offering and brag about your free will offerings. leavened bread 하면은 누룩을 넣은 그 빵을 불태워라. unleavened bread 하면 이제 무교병을 말할 때 unleavened bread. 누룩을 넣지 않은 하나님 앞에 드리는 그런 빵은 unleavened bread로 해드리는데 여기도 leavened bread로 하는 거 보니까 여기도 비꼬는 그러한 내용이 포함되어 있지 않는가. 여기 호크마 주석에 보니까 누룩 넣은 떡을 낙헌제에 드려지기도 했다고 레위기 7장의 말씀을 이렇게 인용을 하는데 불로 태운 소재가 음식물로 된 제물 위에 드려지기도 했다. 그렇지만 당시 이스라엘 백성이 율법을 따라 제사를 잘 드렸더라도 그들의 행위는 종교적인 윗선 행위였다. 그래서 이제 심령이 통회하는 심령을 하나님이 원하신다고 그랬는데 그런 마음이 없이 하나님 앞에 그저 의식적으로 들어와서 이제 예물을 드리고 하는 그러한 내용을 질타를 하고 있는데 그것을 brag about 그것을 이제 자랑을 해라. 너희 자원제 드리는 것을
boast about them. You Israelites, for this is what you love to do. 이것이 너희가 하고 싶은 것이었지 않냐. declares the sovereign Lord. 전능하신 여호와의 말이니라. 그러면서 이제 6절부터는 이런 행위를 하나님 앞에 정말 내 마음을 다 들여서 하나님이 원하시는 것을 하지 않을 때에 어떠한 결과가 초래되는지를 쭉 기록을 하고 있습니다. I gave you empty stomachs in every city. 모든 도시에 empty stomach, 위가 비었다는 것은 그 먹을 것이 없어서 먹지를 못하니까 empty stomach이 되었고, lack of bread in every town. 모든 도시마다 빵이 모자라고, yet you have not returned to me, declares the Lord. 그럼에도 불구하고 너희가 하나님께로 돌아오지를 않았다. 그리고 7절에는 이제 비를 내리지를 자연을 통해서 하나님이 징벌 주시는 그러한 내용. I also withheld rain from you when the harvest was still 3 months away. 추수가 harvest가 3개월이나 이렇게 남아 있는데 withheld rain을 withheld 지체하고 있으니까 비를 내리지 않는 것인데 I sent rain on one town. 어떤 마을에는 비를 내리고 but withheld from another. 다른 데는 또 비를 내리지 않고 one field had rain, another had none and dried up. 또 어떤 들판에는 비를 내리기도 하고 다른 곳에는 그렇게 하지 않는 그런 걸 통해서 또 하나님을 바라보라고 경고의 이제 메시지를 날리는 그러한 내용이에요. 8절에서는 people staggered from town to town for water but did not get enough to drink. staggered 하면 비틀거리는 것인데 이 마을 저 마을 비틀거리면서 물을 구하기 위해서 물이 없어서 did not get enough to drink. 충분히 이렇게 마실 만한 물이 없다. 여기저기 기웃거리면서. 근데 저는 이걸 읽어보면서 뭐 여러 해석이 있겠지만 이제 자신의 어떤 삶의 인생의 의미라든지 하나님을 찾기 위해서 이리저리 은혜를 갈구하면서 이리저리 떠다니고 또 유튜브 같으면은 유튜브에서 나에게 은혜를 끼칠 사람이 누군가 해가지고 이사야서에는 포도주와 값없이 돈 없이 포도주와 젖을 사라. 하나님이 값없이 주시는 것을 믿고 성령이 인도하는 것을 따라서 하면 되는데 물론 뭐 그게 십당으로는 볼 수가 없겠지만 staggered from town to town for water. 물을 찾아서 생명수를 찾아서 이렇게 떠다니는 그런 모습이 저는 떠올랐는데 but did not get enough to drink. Yet you have not returned to me, declares the Lord. 그런데도 하나님에게로 돌아오질 않는다. 꼭 하나님의 순종하면은 뭐 아프리카 선교지로 보내거나 그런 저도 물론 워싱턴에 와가지고 하나님을 만나게 됐지만 저는 또 제 나름에서 그런 극복해야 될 그런 문제가 있었기 때문에 그런 하나님이 지나고 보면은 야 정말 그야말로 하나님이 모든 것을 다 이렇게 시간이 되고 타이밍이 되면은 다 열어서 축복을 해주시고 하나님이 운행하시는 것을 눈앞에서 보게 되는데 그렇게 하지 못하는 우리의 모습을 이게 아모스 선지자를 통해서 말씀하는 것이 아닌가 그런 생각이 들게 되고 9절에는 또 이렇게 농사를 통해서 many times I struck your gardens and vineyards. gardens 정원이라기보다는 여기 뭐 곡식을 한다든지 vineyards 포도밭이나 그런 것을 쳤다. I struck them with blight and mildew. 이게 이제 blight and mildew 하면은 그런 마른 병이라든지 곰팡이 병이라든지 그런 걸로 이제 이렇게 자연 재해를 통해서 치고 또 locusts devoured your fig and olive trees. 너의 열매들, 무화과 열매나 올리브 나무를 메뚜기 떼들이 와서 이제 이렇게 싹쓸이 해버리는 그러한 것으로 쳤는데도 yet you have not returned to me. 그런데도 하나님에게 돌아오지를 않는다. 10절에는 또 플레이그를 써. 전염병을 역병을 통해서
I sent plagues among you as I did to Egypt. 이집트에 이제 나올 때에 모세를 통해서 10가지 재앙을 이집트에 내리게 되는데 그 플레이글스를 내가 너희가 안 돌아오기 때문에 너희에게 보낸다. 이집트에게 보냈던 그 플레이글스들을. I killed your young men with the sword. 칼로 너희의 젊은이들을 죽이고 그리고 along with your captured horses. 사로잡은 말과 함께 젊은이들을 이렇게 죽인다고 해서 말탄 젊은이들이 포로로 되어가는 전쟁에서 패하게 되어가지고 죽게 되는 아마 그런 것을 얘기하는 것 같은데 I filled your nostrils with the stench of your camps. 내가 너희의 콧김을 채운다. 너희의 코를 노스트릴즈를 뭘로 채우느냐? With the stench of your camps. 그 전쟁의 진영의 그런 악취로 채운다. 사람이 이제 죽게 되면은 거기에서 러시아 우크라이나 전쟁에서도 시체가 많으면은 거기에 이제 막 방치를 해두면 독이 거기서 나온다 그러는데 그래서 물을 오염을 시키니까 그런 악취가 풍기게 되고 stench of your camps. 그것을 악취로 채우겠다. Yet you have not returned to me, declares the Lord. 그런데도 너희가 여호와께로 돌아오지를 않는다. 11절에 I overthrew some of you as I overthrew Sodom and Gomorrah. 그리고 또 얘기하는 것은 너희들 중에 일부를 내가 overthrow 던져버릴 것인데 소돔과 고모라를 overthrow 하듯이 던져버리듯이 너희 중에 일부를 그렇게 던져버렸다. You were like a burning stick snatched from the fire. 너가 마치 이제 불타는 그 막대기를 불이 타고 있는 데서 snatched 낚아챈 것처럼 snatched from the fire 한 것처럼 너희를 구해내었는데도 그럼에도 yet you have not returned to me, declares the Lord. 너희가 나에게로 돌아오질 않는다. 여러 가지 한 4가지, 5가지 그렇게 얘기를 하면서 어떻게 해도 역병을 보내도 안 되고 굶주려도 안 되고 이 말 저 말 비틀거리면서 물을 구하러 다니는데도 내가 그러한 일들을 행하는데도 너희가 나에게로 돌아오지를 않는다. 대한민국 같으면은 윤석열 대통령을 통해서 비상계엄을 해서 그 옳은 변화들이 하나님이 지금 이렇게 한반도를 향해서 대한민국을 향해서 한국 교회를 향해서 뭔가 메시지를 보내는데 너희는 자꾸 그것을 우파 좌파 그런 식으로만 해석을 하려고 그래도 yet you have not returned to me 그런 메시지를 내가 보내주는데도 아직도 정신을 못 차리고 뻘짓을 하고 있구나. 그렇게 제가 해석하면 이제 그런 식으로 할 수 있을 것 같은데 이런 여러 가지를 하는데도 돌아오지를 않는다. 그래서 이제 12절 13절까지가 말씀을 하는 게 Therefore this is what I will do to you, Israel. 그래서 이스라엘아 대한민국아 이것이 내가 너희에게 하려고 하는 것이다. 왜냐? Because I will do this to you. Prepare to meet your God. 왜냐하면 내가 이것을 너희에게 행하는데 너희의 하나님을 만날 준비를 해라. 하나님 만날 준비를 해라. 비상계엄을 선포를 해가지고 탄핵을 하는 것도 물론 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 하나님을 만날 준비를 해라. 오 이스라엘, prepare to meet your God. 그래서 13절에 그러면 어떤 하나님인지를 이렇게 설명을 하고 있는데 아모스 목자가 설명을 하는 것이 He who forms the mountains. 그는 산을 조성하신 분이다. Creates the wind. 바람을 창조하신 분이시다. 욥기도 이제 하나님 만날 때 막 자연을 막 이렇게 얘기를 하는데 이 하나님이 우리가 만나는 그러한 풀 한 폭이 큰 산들, 대양과 바다, 바람을 부는 거 이러한 것들이 하나님이 그것을 창조한 것이다. Reveals its source to man. 그리고 하나님이 행하시는 것을 그의 생각을 사람에게 나타내시는 분이다. 하나님이 직접 하시는 것이 아니라 하나님이 전지전능하시다고 하지만 못하시는 것이 있는데 하나님은 못하시는 것이 뭐냐면 자기
스스로 행하는 것이 아니라 사람을 통해서 모든 것을 행하시기 때문에 하나님은 이제 사람이 없으면은 하나님이 있을까 없을까 이렇게 또 얘기하면 또 이상한 말하실 분이 있을 것 같아서 그거는 취소 말 안 하고 reveals his source to man. 하나님은 그의 생각을 사람을 통해서 말씀을 하신다. He who turns dawn to darkness. 그는 또 이 새벽을 어둠으로 바꾸신다. Treads the high places of the earth. 그리고 이 땅의 높은 곳을 거니시는, treads 하시는, treads the high places of the earth. The Lord God Almighty is His name. 전능하신 여호와 하나님, 그것이 그의 이름이시다. 그것은 이제 히브리어로 하면 야훼 엘로힘, 전능하신 야훼 엘로힘, 그분이 그의 이름이 되시는 것이다. 우리가 믿는 것은 야훼 엘로힘, 이 여호와 하나님을 믿는 것이다. 그렇게 이제 4장에서 이렇게 또 뻘짓을 하고 있는 의식과 제사는 드리고 11조도 열심히 드리고 하지만 그것이 너희가 지금 뻘짓을 하고 있는 것이다. 그래서 하나님에게 돌이켜라. 지금 내가 하나님을 만나도록 할 테니까 준비를 하라. 하나님은 이런 분이시다. 그런 메시지를 아모스 목자를 통해서, 아모스 선지자를 통해서 하나님이 말씀하고 계십니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.